जिस तरह के इस टाइम इस्लामाबाद जोड़ा है गहमा गहमी का मरकज़ बनया हुआ है और अमरीकी वफद की साढ़े वज़ीर आज़म जोड़े मियाँ शहबाज शरीफ साहब उन्होंने मुलाकात हो चुकी हुई है और मुलाकात बड़ी खुशगवार हुई है। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਫਾਜ਼ ਤੇ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਵਫਦ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਤਰੇ ਨੇ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਇਬ ਸਦਰ ਨੇ JD ਵੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਮੁਸਬਤ ਤੇ ਬੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਤਮਿਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੋਨੋਂ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। लेकिन सवाल इत्थे पैदा होता है कि क्या ये मुज़ाकरात जिहड़े हैं ने ये पहली वारी दे विच ही मुकम्मल तौर पर कामयाब हो जाएंगे या ये मरहलावार कामयाब होंगे। मुबसरीन का यह कहना है कि अमरीका और ईरान दोनों ये मालूम है कि एको दफ़ा तो अब एक दूसरे की डिमांडा जड़ियाँ हैं एक दूसरे निकात जड़े हैं वो नहीं मन्ने जा सकते, लिहाजा एक एक करके जड़ा है वो हौली हौली करके ये मुतालबात मन्ने जाएंगे। इसमें इस्लामाबाद की सूरत हाल जा रही है और अमरीका ईरान मुज़ाकरात की कामयाबी के हवाले के नाल साडे मुबसरीन ने तजियाकार ने उन्होंने की सोच है किस तरह वेख रहे हैं अंदरूनी हल्कियां दे विचों की खबर निकल रही ने। हालांकि इस दफ़ा जो खबर करनी थोड़ी मुश्किल हुई है लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें बाहर आ रही ने। जिस तरह के राइटर्स ने खबर दी है कि अमरीका ने इस गल इतफाक कर लिया है कि जेडे कतर दे विच ईरान के असासे मुंजमद हुए सन उन्होंने जड़ा है वो खोलता जाएगा बहाल करता जाएगा और ईरान जड़ा है वो कतर दे विच जेडे मुंजमद असासे ने इस्तेमाल कर सकता है। मेरे नाल स्टूडियो मौजूद ने जनाब सीनियर तजियाकार और चौपाल के प्रोग्राम गूढ़ी गल दे जनाब सीनियर एंकर पर्सन लतीफ़ चोई साहब। चोई साहब ये दसो तुसी कि ये जी सूरत हाल बन रही है मुज़ाकरात दी ये उत्ते जनाब ही बाखबर ने और पिछले कई हफ्तियां तो तुसी प्रोग्राम मुसलसल कर रहे हो खलात लै रहे हो की वेखते पे हो कि दोनों फरीक जो मेज से बैठनगे की तकवात लैके बैठनगे की उम्मीदां होणगियां और कित्थे जाके गल मुक सकदी है। देखो गल ये अंदर ना एक कॉमन सेंस प्रवेल करती है। कुछ तजिया जो असी करने किसी चीज़ों का तो दोनों अफ्रीका में असी सिचुएशन साढ़े सामने में इस वक्त जो भी सूरत हाल है वो तो डकी चुपी नहीं। जिमें तुसी पहले एक गल कही कि जी खबरां तो फिलहाल नहीं आ रही तो लेकिन क्योंकि खबर सिर्फ मुज़ाकरात के हवाले दे नाल नहीं आ रही कि सक्सैसफुल ने या कामयाब ने, बाकी चीज़ां तो एक ओपन ने। हुण गल है वे कि मुज़ाकरात दे अंदर दो फरीक बैठे ने, दोनों अफ्रीकन का अपना अपना मौकफ है और जब तक एक विन विन सिचुएशन नहीं पैदा होंदी तो उस विन विन सिचुएशन नूं सोचना है कि वो विन विन सिचुएशन किस तरह की हो सकती है। मेरी नज़र दे विच अगर तुसी देखो जिहड़ा मेरा तजिया है बारे दे विच वो है कि अगर मैं अपने प्रोग्रामां दे विच भी यह गल कह चुकिया हां कि ईरान दी रजीम बरकरार रहिंदी है तो यह भी एक बहुत बड़ा ईरान की जित का एक पॉइंट है। ठीक है रजीम तो बरकरार रह गई है ना 39 दिनों दे रजीम तो चेंज नहीं वो मैं वही गल कर रहा मैं ना कि भी यह एक उन्होंने बड़ी वड्डी कामयाबी है कि इस रजीम नाल ही मुज़ाकरात करोगे ना। दूसरा गल है उन्होंने यह है कि सानू आप नाए हरमज़ दे उत्ते जिहड़ी ना टैक्सैशन यह साडे कोल ईरान दे कोल दित्ती जावे क्योंकि जिहड़ा इंटरनेशनल मैरीटाइम वाटर्स ने उन्हां दे विच फ्री अगे ट्रेड लंघदी एक ट्रैफिक होंदी है। अगर ईरान अपने इस मुतालबे नूं मनवा लैंदा है तो यह भी उहदी एक बड़ी वड्डी जित होएगी, चाहे उहदे चों हाफ रेवन्यू लै ले 50 रेवन्यू लै ले यह उहदी एक मुज़ाकरात दे विच जित होएगी क्योंकि जिहड़े उन्हां दे मुज़ाकरातकार आ रहे हैं उन्होंने अपनी आवाम नूं भी तो कुछ दसना है ना। हाँ तुसी आप नए हरमज़ की गल कर रहे हो तो आप नए हरमज़ दे उत्ते सिर्फ ईरान दा हक ते नहीं है ना अमान दा भी हक है तो अगर कोई टैक्सेशन होनी है तो अमान दी मर्जी दे नाल वो मुख्तलिफ इतलात हो रही हैं। वैसे तो देखो कि जिहड़ा उस दे नाल नाल जिहड़े बैठ रहे ने अबू ज़ैबी यानी UAE ने वो भी उत्थे दे स्टेक होल्डर ने, इराक भी उत्थों दा स्टेक होल्डर है, ईरान खुद उत्थों दा स्टेक होल्डर है, ओमान उत्थों दा स्टेक होल्डर है, सऊदी अरब की भी उत्थे बंदरगाह है, कुवैत की भी बंदरगाह है। वैसे तो सारे स्टेक होल्डर ने लेकिन जिसले दो वड्डियां पावरां दे दरम्यान मुतालबा आना है तो तुसी इसे चीज़ नूं मद्देनज़र रखो कि एक इंटरनेशनल मैरीटाइम दे वाटर्स दे उत्ते अगर ईरान रेवन्यू दा लै लैंदा चाहे 25% लै लैंदा कुछ अमान नूं मिल जांदा ते जिहड़ा रेवन्यू अज तक ईरान दे कोल नहीं आया वो ईरान नूं मिल जाएगा तो इहनूं असीं उन्हां दी विक्ट्री दे विच ही क्लेम करांगे ना अगर दुनिया की सुपर ताकत उहदे ते इतफाक कर लैंदी। दूसरा उन्हां दा डैमेजिस दा कि साडे डैमेजिस दिते जाण
ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ JD ਵੈਂਸ ਨਾਇਬ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਮੁੰਜਮਦ ਅਸਾਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਮੇजेस ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੁੰਜਮਦ ਅਸਾਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੀਸਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਲਮੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਸਲੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁਆਹਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਾਈਡ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਈਰਾਨ ਬਹੁਤ ਵਸਾਇਲ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਆਇਲ ਰਿਚ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮਿਨਰਲਸ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਗੁੱਡਸ ਨੇ, ਗੈਸ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਸਰੇ એનર્ਜੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ એનર્ਜੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਆਇਲ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਈਰਾਨ ਦੀ ਵਿਜ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਫਾਰਤਕਾਰ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਰਜੀਮ ਦੇ ਕਲੀਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਵੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਧਰ ਵੀ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਧਰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਮੇजेस ਹੈ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਆਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਟਮੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਾਕੀ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਫ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਅਹਿਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਓ ਕਿ ਕਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਆਇਤੁੱਲਾ ਖਾਮੇਨਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਵਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਰਹਿਬਰ ਆਲਾ ਦਾ, ਕਿ ਐਟਮ ਬੰਬ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਹੈ, ਆਇਤੁੱਲਾ ਖਾਮੇਨਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਤਵਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਲੀਬਾਫ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਇਰਾਕਚੀ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੇ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਵਾਜ਼, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਈਰਾਨ ਦਾ ਮੌਕਫ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੈ ਵੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਾਇਤ ਨੇ ਉਹ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਅਮਰੀਕਾ, ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਜੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਹੈ, ਰਜੀਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰਜੀਮ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਐਟਮ, ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇਗਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਮਰੀਕਨ ਕਿ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੀ ਖਲੀਜ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਾ, ਨਾ ਇਸਰਾਈਲ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਸੀ, ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਸੀ, ਤੇ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਈਰਾਨ ਦਾ ਵਫਦ ਕੋਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ JD ਵੈਂਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਨ ਵਿਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦੋ ਤਹਫਜ਼ਾਤ ਦੇ ਦਫਾਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਟਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਈਰਾਨ ਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। क्या ईरान जड़ा है दोनों चीज़ां तो ही विड्रॉ कर जाएगा? दोनों तो करना पड़ेगा ना। अच्छा देखो जिसले तुसी यूरेनियम तो कर रहे हो तो फिर मिसाइल तो भी तुहानू हटना पड़ेगा। ये तो पॉसिबल नहीं ना है कि तुस दुनिया दी सुपर पावर तुहाडे नाल मुज़ाकरात च बैठी है ते ओनू कुछ भी ना मिले, तो फिर ईरान दा दफा क्यों होएगा? ईरान दा अपना दफा, ईरान दा दिफा दा जिहड़ा है ना वो कन्वेंशनल वैपन वास्ते ते हाजिर होएगा ना। असल ते दिफा तुसी कन्वेंशनल वैपन च ते कोई पाबंदी नहीं है। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਵੈਪਨ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਐਟੋਮਿਕ ਵਾਰਫੇਅਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਐਟੋਮਿਕ ਆਪਣੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਵੈਪਨਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਵੈਪਨ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਮਾਰਟ ਵੈਪਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਤਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਵੈਪਨ ਸਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਵੈਪਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਜਦੀਦ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਐਟਮੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਜਾਂ ਐਟਮੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਐਟਮੀ ਵਾਰਹੈਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਡੈਡ ਐਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ
ਉਹ ਰੈਵਨਿਊ ਆਪ ਨਏ ਹੁਰਮਜ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਖੁਦ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰਾਹਦਾਰੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋ ਟੈਕਸ ਰਾਹਦਾਰੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਚ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਰੈਵਨਿਊ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਰੈਵਨਿਊ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਂਦੀ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੀ ਰਜੀਮ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਸਰਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀਆਂ ਵੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਖਲਕ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕ ਸ਼ਾਹ ਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਵੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਪਾਰਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਈਰਾਨ ਦੀ ਰਜੀਮ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਥਿਓਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਰਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਕਰ ਕਾਲੀਬਾਫ ਨੇ ਨਾ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਪਰਸਨ ਇਨ ਦੀ ਇਰਾਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਪੀਕਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ 4-5 ਦਫਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਵੀ ਸਦਰ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਮੁਖਾਲਫਤ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੇ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ, ਦੂਸਰੀ ਦਫਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਖਾਮੇਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਸਨ। ਇਹ ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਫਾਈਟਰ ਪਾਇਲਟ ਸਨ ਬੜੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸਦਾਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖਾਸਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਤੇ ਪਾਸਦਾਰਾਨ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਾਸਦਾਰਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਮੁਆਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੀਬਾਫ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਔਰ ਤਾਕਤਵਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਰਾਕ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ। ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵਫਦ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਰੁਕਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੇਂਸ ਨੇ ਨਾਇਬ ਸਦਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਟੀਵ ਵਿਟਕੋਫ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਾਮਾਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੈਰਡ ਕੁਸ਼ਨਰ ਉਹ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨ ਦਾ ਵਫਦ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ 14 ਰੁਕਣੀ ਹੈ। ਔਰ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ तमाम ਲੋਕ ਬੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਔਰ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਈਰਾਨੀ ਵਫਦ ਦੀ ਤਸ਼ਕੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵਫਦ ਆਇਆ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਈਰਾਨ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਡੰਗ ਟਪਾਓ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਹੋਣ। ਈਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 40-45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਸ ਮਾਸ਼ੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਈਰਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਆਦਤ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੁਕਾਂਗਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਣੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਈਰਾਨੀ ਵਫਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਮੀਆਂ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਪੁਰਤਕਾਕ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕੀ ਵਫਦ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਡਿਪਟੀ ਨਾਇਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਈਰਾਨੀ ਵਫਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੀਬਾਫ ਨੇ ਔਰ ਇਰਾਕਚੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਖਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਤਮਿਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਕੁਝ ਉਹ ਮੈਂਡੇਟ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਆਦਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸਤਫਾ ਖਾਮੇਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸੀ ਤਾਇਦ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵਫਦ ਦੀ ਗੱਲ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪਾਵਰ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਈਰਾਨ ਦਾ ਪਾਵਰ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰਹਿਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਹਿਬਰ ਦੀ ਸ਼ੂਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਲਾਮਤੀ ਦੀ ਸ਼ੂਰਾ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। 4-5 ਲਹਿਰਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਫਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਟੀਅਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਚੀਫ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਫਦ ਆਇਆ ਹੈ
ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਅੰਦਰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਾਕਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈੱਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਖਤਲਾਫੀ ਨੁਕਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਲ ਪਾਵਰਫੁਲ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ JD ਵੈਂਸ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਡੇਟ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਆਣਾ ਕੁਸ਼ਨਰ ਦਾ, ਦੇਖੋ ਕੁਸ਼ਨਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਮਾਦ ਨੇ। ਕੁਸ਼ਨਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਖੁਦ ਨੇ, ਐਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਾਤਮਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਮਲਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਮਲਾਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੰਪ ਦਾ ਪਾਵਰ ਕੋਰੀਡੋਰਸ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅੰਪਾਇਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਆਇਲ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਦੀਗਰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਸ਼ਨਰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ JD ਵੈਂਸ ਦੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ ਬਿਹਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਨਰ ਦਾ ਮੇਨ ਰੋਲ ਸੀ। ਕੁਸ਼ਨਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਸਨ, ਕੁਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਵਾਉਣ ਦਾ, ਨਾਇਬ ਸਦਰ ਬਣਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਓ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਈਰਾਨੀ ਵਫਦ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੁਸ਼ਨਰ ਔਰ JD ਵੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਮੈਂਡੇਟ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਇਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ।